So when you put a stick to the nose, you will reach the nasopharynx, and through the oral cavity, oropharynx, and just beyond that is the laryngopharynx. So there is a no gap, so that air passing here, food passing here, crossing here, air goes to the larynx and food passing backwards to the pharynx. So it is the isthmus, and this region we call the oropharyngeal isthmus. And in the oropharyngeal isthmus, there is a collection of tissues. Here, just roof of the nasopharynx, there is a collection of lymphoid tissue we call nasopharyngeal tonsil. So tonsil does not mean only this tonsil. It is known as the nasopharyngeal tonsil. When it is enlarged, then we called it adenoid. So adenoid is not a normal thing. Whenever we utter adenoid, means the nasopharyngeal tonsil is enlarged. Its number is 1. Just below and one on either side of this oropharyngeal isthmus, there is one on either side, there is an eustachian tube which connects the nasopharynx to the middle ear এর সাথে connect করে to make the balance. Just above the nasopharynx there is another collection of tissue, one on either side. আমি একটা আঁকছি, আবার এদিকে একটা আছে, তাকে বলা হয় টিউবাল টনসিল। তারপরেটা সবাই জানো, এই যে এখানে মাউথের এখানে দুপাশে এইখানে রয়েছে প্যালেটাইন টনসিল, যেটা আমরা টনসিল বলে চলে। আর posterior 1/3 of the tongue, there is a collection of lymphoid tissue, and we call the lingual tonsil. So nasopharyngeal tonsil, tubal tonsil, palatine tonsil and lingual tonsil, there is a circle of lymphoid tissue, and this is called the Waldeyer's ring. And there is an important in clinical practice. Already you know, if this is enlarged, nasopharyngeal tonsil is enlarged, it obstructs the nasal passage, so there is a difficulty in inhaling, especially in children. Some distress is there. If the tubal tonsil is enlarged, it blocks the opening of the eustachian tube, so there may be deafness. Tympanic membrane cannot vibrate because it makes the balance air pressure normal in the middle ear cavity. এই তোমাদের মিডিল এয়ার হয়ে গেছে তো, পড়িয়েছে তো মধুমিতা ম্যাডাম? খুব ভালো করে পড়বে ওটা, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর প্যালেটাইন টনসিলের ইম্পর্টেন্স তোমরা সবাই জানো, সবারই হয়তো কোনো না কোনো বার হয়েছে বা বাড়িতে কারো হয়েছে, সুতরাং ওটা বলার কিছু নেই। অ্যান্ড posterior 1/3 of the tongue এর ইম্পর্টেন্স অত ইনফেকশনের জন্য নয় যতটা ইম্পর্টেন্ট কার্সিনোমার জন্য। কেমন? তাহলে এর জন্য আমরা ওয়ালডেয়ার্স রিংটা পড়ি। ইট ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স, বিকজ দিজ আর এক্সপোজ টু both air and food process are exposed to external environment. So there is a bacteria, virus are there, pathological pathogens are there. To control them, to attack them, to engulf them, nature gives a barrier of gatekeeper, and this is known as the Waldeyer's ring. Next I going to the palatine tonsil. Already you know palatine tonsil, just situated on a, you can easily see the palatine tonsil between two folds. Already you have seen in your sagittal section, it lies in a bed we call টনসিলার বেড। এখন আর বারবার প্যালেটাইন টনসিল বলবো না, কিন্তু অফিসিয়ালি বলা উচিত, যেহেতু নেসোফ্যারিঞ্জিয়াল টনসিল রয়েছে, টিউবাল টনসিল রয়েছে, বারবারই বলা উচিত প্যালেটাইন টনসিলার বেড। আমি বলি না। যেমন যেটা মাঠে বাংলায় যেটা বলে, পাকে যেটা জন্মায় তাকে পঙ্কজ বলে, কিন্তু পঙ্কজ বলতে আমরা পদ্মকেই বুঝি। ঠিক সেই রকম আমরা বারবার আর প্যালেটাইন টনসিল বলবো না, আমরা টনসিলই বলবো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে টনসিল বলতে শুধু এটা বোঝায়। নেসোফ্যারিঞ্জিয়াল টনসিল আছে, লিঙ্গুয়াল টনসিল আছে, এবং ইম্পর্টেন্ট টিউবাল টনসিল আছে। কেমন? নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি প্যালেটাইন টনসিল। ইট ইজ অ্যান আমন্ড শেপেড স্ট্রাকচার
আমার ইয়েটা হলে 3 ডাইমেনশন দেখতে পারতে, রাইট? Situated just in the posterior, one on either side of the oral cavity by the side of the tongue, and bounded by two folds anteriorly and posteriorly. Anterior folds and posterior folds. The anterior, এটা posterior, এটা medial, ওপাশে lateralটা দেখতে পাচ্ছি না। Come on. Anterior fold, it is a fold of mucous membrane. Within it there is a muscle known as the palatoglossus muscle. So there is a muscle known as the palatoglossus muscle. So we call it palatoglossal fold or palatoglossal arch. Similarly, posterior fold contain palatopharyngeus muscle. So we call it palatopharyngeus arch or palatopharyngeal fold. It is the upper part or apex. In the apex, the two folds meet. Two folds meet. Just above the apex, there is an soft palate. ওপরটা পেছন দিকে হার্ড প্যালেটের পেছনেই সফট প্যালেটকে টাচ করছে। And base by inferior surface lies on the under surface of the tongue, under surface of the posterior 1/3 of the tongue. So what is the boundary of the tonsillar fossa? একটা boundary এখনো বলিনি, একটা ছবি আঁকলে তারপর বুঝতে পারবো। It lies in an area known as the tonsillar fossa. Anteriorly palatoglossal fold, posteriorly palatopharyngeal fold containing the same name muscle. Above the apex, the soft palate. Base is formed by the posterior 1/3 of the tongue. Medial surface is free, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, করলে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস। ল্যাটারাল সারফেসটা কি? ল্যাটারাল সারফেসটাকে বলা হয় টনসিলার বেড, টনসিলের বিছানা। কেন? ওখানেই টনসিল শুয়ে থাকে। এবার আমরা সাইড ভিউ দেখছি। ল্যাটারাল, এটা আমরা এইভাবে দেখেছি বলে ল্যাটারালটা ওপারে আছে বলে দেখতে পাচ্ছি না। এবার আমরা সাইড দিয়ে দেখলেই ল্যাটারালটাকে দেখতে পাবো। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ অপারেশন সব ল্যাটারাল দিক থেকে আমরা করি, সুতরাং না জানলে আমরা ড্যামেজ করে দেবো স্ট্রাকচার। এইটা হচ্ছে টনসিল। এগুলি কি আঁকছি পরে বলছি। এটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস। আমরা সাইড ভিউ দেখছি এরম ভাবে। কেমন? এর আগে আমরা দেখেছিলাম এরম ভাবে, সামনে দেখে অ্যান্টিরিয়র ফোল্ড, পস্টেরিয়র ফোল্ড, এপেক্স বেস। আমরা এবারে এইটা দেখতে পাচ্ছি এরম ভাবে। সুতরাং এটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস। আমার এদিকের টনসিলটা বা এদিকের যেটাই, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস। মিডিয়াল সারফেস ইজ ফ্রি, লাইন বাই স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস নন কেরাটিনাইজড এপিথেলিয়াম। ছেড়ে দাও, ফ্রি সারফেস। আমরা টর্চ মারলেই যেটা দেখতে পারি। ল্যাটারাল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস, জাস্ট কভারিং দ্য ল্যাটারাল সারফেস there is an capsule. It is known as the fibrous tissue capsule formed by the pharyngobacillar fossa. আসছে কি, what is pharyngobacillar fossa আসবো। সো আমরা আগে কি দেখেছিলাম? কিডনির ক্যাপসুল, প্রস্টেটের ক্যাপসুল, সমস্ত ক্যাপসুলটা কভার করে অর্গানটাকে, পুরো অর্গানটাকে কভার করে নিচ্ছে। থাইরয়েডের ক্যাপসুল পুরো থাইরয়েডটাকে কভার করছে। কিন্তু টনসিলের ক্যাপসুল দেখো অনলি ল্যাটারাল সারফেস আর এপেক্স বেসের কিছুটা কভার করছে, নট দ্য মিডিয়াল সারফেস। সো উই কল টনসিলার ক্যাপসুল ইজ ইনকমপ্লিট, ইনকমপ্লিট ক্যাপসুল।
কারণ পুরো স্ট্রাকচারটাকে কভার করে না। তারপরে একটা স্পেস রয়েছে, লুজ ফাইব্রাস টিস্যু থাকে। তাহলে এটা ঠিক টনসিলের পাশে এই স্পেসটা রয়েছে, ল্যাটারাল সারফেসের পাশে। তাহলে নামটা দাও তো দেখি, কি নাম দেবে? পাশে রয়েছে, কি নাম দেওয়া যায় স্পেসটার? পাশে থাকে যখন কোনো, দেখি কতটা নলেজ হয়েছে অ্যানাটমি। কোনো জিনিসের পাশে যখন থাকে কোন প্রিফিক্স ব্যবহার করা হয়? ওপরে থাকলে সুপ্রা, বলে দিলাম। নিচে থাকলে ইনফ্রা, তাহলে কি নাম দেব? ভেরি গুড, প্যারা। পাশে, পি ফর পি, পাশে যখন থাকে কোনো কিছু তাকে আমরা বলি প্যারা। প্যারাথাইরয়েড, থাইরয়েডের এটা অবশ্য ঠিক পাশে পেছনে থাকে, কিন্তু ওটা পাশেই আছে, আমরা তার নাম দেই প্যারা। তাহলে এই স্পেসটার নাম দিয়েছি আমরা প্যারাটনসিলার স্পেস। কি নাম দিয়েছি? প্যারাটনসিলার স্পেস। এই যে এটা স্পেসটার নাম দিয়েছি প্যারাটনসিলার স্পেস। লুজ ফাইব্রাস টিস্যু, ফাইবার্স কিছু সেল থাকে, আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্রাকচার থাকে, তার নাম হচ্ছে প্যারাটনসিলার ভেইন। এই প্যারাটনসিলার স্পেসে একটা ভেইন থাকে, তার নাম হচ্ছে প্যারাটনসিলার ভেইন। এটা প্যালেট থেকে শুরু হয়, প্যালেটের ভেনটায় করে, এরপর প্যারাফ্যারেঞ্জিয়াল স্পেসের পাশ দিয়ে গিয়ে ফ্যারিংসকে ফুটো করে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং ফ্যারেঞ্জিয়াল প্লেক্সাস অফ ভেইনে ড্রেন করে। প্যারাটনসিলার ভেইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যালি, আসবো আমি কেন ইম্পর্টেন্ট। তারপরে কি থাকে? এরপরে থাকে একটা ফাসা, ফ্যারিঙ্গো বেসিলার ফাসা। ফ্যারিঙ্গো বেসিলার ফাসা। তারপরে থাকে একটা মাসেল, সুপিরিয়ার কনস্ট্রিক্টর মাসেল, মানে মাসেল অফ দ্য ফ্যারিংস, সুপিরিয়ার কনস্ট্রিক্টর মাসেল অফ দ্য ফ্যারিংস। তারপরে থাকে আরেকটা ফাসা, বাক্যোফ্যারেঞ্জিয়াল ফাসা। এটা তোমাদের আগেও একবার বলেছিলাম। আমরা জানি জিআই ট্র্যাক্ট যখন দেখি চারটে স্ট্রাকচার, মিউকাস মেমব্রেন, সাবমিউকোসা, মাসেল লেয়ার, মাস্কুলারিস এক্সটার্না, আর অ্যাডভেন্টেশিয়া বা সেরোসা। ফ্যারিংসের ওপরের দিকে চারটে স্ট্রাকচার থাকে, যদি ভেতর থেকে বাইরে যাও। মিউকাস মেমব্রেন যদি যেখানে থাকে থাকে, আর না হলে থাকে সাবমিউকাসের জায়গায় থাকে ফ্যারিঙ্গো ব্যাসিলার ফাসা, মাস্কুলারিস এক্সটার্নাল জায়গায় থাকে মাসেল অফ দ্য ফ্যারিংস। অনেকগুলি মাসেল অফ ফ্যারিংস রয়েছে তোমরা জানো, লঞ্জিটিউডিনাল মাসেল, সুপিরিয়ার কনস্ট্রিক্টর, মিডিল কনস্ট্রিক্টর, যেগুলি সার্কুলার মাসেল, সরি, সুপিরিয়ার কনস্ট্রিক্টর, মিডিল কনস্ট্রিক্টর, ইনফিরিয়ার কনস্ট্রিক্টর, আর কিছু লঞ্জিটিউডিনালি অ্যারেঞ্জমেন্ট, স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়াস, গ্লোসোফ্যারেঞ্জিয়াস, এইগুলি। আর এক্সটার্নাল যেটা টিউনিকা অ্যাডভেন্টিশিয়া যেটা থাকে তার বদলে থাকে বাক্যোফ্যারেঞ্জিয়াল পাশা। তার মানে ফ্যারেঞ্জিয়াল মাসেলের একদিকে থাকে, ইনার সাইডে থাকে ফ্যারিঙ্গো বেসিলার ফাসা, আর আউটসাইডে থাকে বাক্যোফ্যারেঞ্জিয়াল ফাসা। এইটা মনে রাখলেই হবে। ফ্যারিংসের মাসেল লেয়ার যেটা রয়েছে মেইন কনস্টিটিউয়েন্টস, তার ইনার সাইডে থাকে ফ্যারিঙ্গো বেসিলার ফাসা, আর আউটসাইডে থাকে বাক্যোফ্যারেঞ্জিয়াল ফাসা। আমি সেটাই এঁকেছি। তারপরে থাকে আরেকটা মাসেল, তার নাম দিয়েছি স্টাইলোফ্যারেঞ্জিয়াস। আর একটা নার্ভ, গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। এইটাকে বলা হয় টনসিলার বেড। এটাই হচ্ছে ইমিডিয়েট ল্যাটারাল রিলেশন অফ দ্য টনসিল। ইমিডিয়েট ল্যাটারাল রিলেশনটাকে আমরা বলি টনসিলার বেড। কি কি তাহলে রয়েছে? ক্যাপসুল, প্যারাটনসিলার স্পেস, বাক্যোফ্যারিঙ্গোবেসিলার ফাসা,
superior constrictor, buccopharyngeal fossa, stylopharyngeus, glossopharyngeal nerve. এছাড়াও যদি আরো রিলেশন চাও, এইখানে রয়েছে ফেসিয়াল আর্টারি, অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টারি, ফেসিয়াল আর্টারি, অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টারি, এগুলিও রয়েছে। আর আরেকটু দূরে রয়েছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি। অত দরকার নেই, তোমরা এইটুকুনি জানলেই হবে। আর ফেসিয়াল আর্টারিটা ইম্পর্টেন্ট। এবার আগে কি বলেছি, তুই কি দুটো একটা অ্যান্সার করো এখান থেকে। আমরা টনসিল প্রায় অপারেশন করা হয়, রিপিটেড টনসিল ইনফেকশন হচ্ছে, টনসিল এনলার্জড হয়ে গিয়ে এমন করছে যে খেতে পারছে না বাচ্চা, দুপাশের টনসিল এনলার্জড হয়ে গিয়ে মানে খাওয়ার রাস্তাটা ব্লক করে দিয়েছে, ফুলে থাকছে, তখন আমরা অনেক সময় টনসিলটাকে কেটে বাদ দিই, কারণ খুব একটা এসেনশিয়াল নয়। এই টনসিলটাকে কেটে বাদ দিতে গেলে এই ক্যাপসুলটাকে ইনট্যাক্ট রেখে এখান দিয়ে আমরা বার করে নিয়ে আসি, পিডিয়াল থেকে এখান থেকে বার করে নিয়ে আসি। কিন্তু আমরা তো চোখের ইয়েতে দেখছি অনেক সময় আমরা ক্যাপসুলটাকে ফুটো করে এগুলি ড্যামেজ করে দিতে পারি। এবার বলো তো দেখি, এ পেশেন্ট, কোশ্চেন দিল তোমাকে, এ পেশেন্ট, এ চাইল্ড অফ 4 years has got a tonsillectomy operation. After the operation, the child develops loss of all sensation from the posterior 1/3 of the tongue. Why? হ্যাঁ, কেন? ভেরি গুড, বাহ, এই তো তোমাদের আইডিয়া হয়ে গেছে। এই তো এক্সপ্লেন ওয়াই, ভেরি গুড। আমি আমার মতো লোক অপারেশন করছে, আমরা থামিনি, এই ভালো বেরোচ্ছে না তো, এই কাটতে 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 এই এটাকে ড্যামেজ করে দিয়েছি, বাস। Glossopharyngeal nerve takes all the sensation from the posterior 1/3 of the tongue. বলে তারপরে বাচ্চারা অতটা বলতে পারবে না, কিন্তু আরেকটু বড় বাচ্চার করলে ওরা বলে পেছনে কোনো স্বাদ পাচ্ছে না বা কোনো সেন্সেশন নেই। সুতরাং লস অফ অল সেন্সেশন হয়ে যাবে গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্লেন ওয়াই কোশ্চেন। আরেকটা যেটা সেটা তোমরা জানবে না, টনসিল অপারেশনে, it child has gotten tonsil operation, a surgeon must visit 6 hours, 12 hours and 24 hours and 48 hours after the operation. Why? তোমার গলব্লাডার অপারেশনও লোকে একবার রাত্রিবেলা দেখে চলে যায়, কিন্তু টনসিল অপারেশনে সার্জনকে বারবার এসে দেখতে হয়। তার কারণ হচ্ছে দুটো কারণ। একটা কারণ হচ্ছে ইমিডিয়েট ব্লিডিং, ফেসিয়াল আর্টারিকে ড্যামেজ করে দিয়েছে, ইমিডিয়েটলি এটা সার্জন বুঝতে পারে, কেটে করে। কিন্তু যেটা ডেঞ্জারাস হয়, সার্জন সেই অপারেশন করতে করতে গিয়ে আমার মতো সার্জন এই প্যারাটনসিলার ভেইনটাকে ড্যামেজ করেছে। ড্যামেজ করার পরে নেচার, তোমরা ফিজিওলজিতে পড়েছো, ক্লট করে গেছে, অপারেশন করেছে, সার্জন ব্লিডিং হচ্ছে, চেপে ধরেছে, ঠিক আছে, ভালো কথা। তারপরে অপারেশন হয়েছে, গজ প্যাক দিয়েছে, চেপে দিয়েছে, কেমন যে কোনো অপারেশনের পরে গজ প্যাক দিয়ে প্রেশার দিয়ে রাখা হয়, দিয়েছে, ওই জায়গাটায় কোয়াগুলেশন হয়ে যায়, যে কোনো ভেন বা ব্লাড কাটলে ক্লট হয়তো পড়ানো হয়েছে ফ্যাক্টর, ক্লটিং ফ্যাক্টর, ওখানে ক্লট করে গেছে, ব্লিডিং বন্ধ হয়ে গেছে, সার্জন বাহ ভালো বলে বাড়ি চলে গেছে। ঠিক 3-4 ঘন্টা পরে, 5 ঘন্টা পরে আবার হু হু করে ব্লিডিং স্টার্ট হয়ে গেছে। ব্যাপার কি, ক্লটটা তখন ডিসলিউট করে গেছে, ক্লটটা সলিউবল হয়ে গেছে, আবার ওই জায়গা থেকে ভালো করে দেখতে পায়নি সার্জন, আবার এই টনসিলার ভেনাস ড্রেনেজ হচ্ছে। যখনই পোস্ট অপারেটিভ ব্লিডিং হয় আমরা বলি এটাকে সেকেন্ডারি হিমারেজ, খুব ডেঞ্জারাস। ব্লিডিং হতে হতে বাচ্চা শকে চলে যেতে পারে। সুতরাং সার্জন বারবার আসবে টনসিলের পরে এই ব্লিডিং সেকেন্ডারি হিমারেজ হওয়ার জন্য দেখতে আসবে।
তাহলে ইট ইজ দ্য ল্যাটারাল রিলেশন অফ দ্য অর টনসিলার বেড অফ দ্য, তাহলে টনসিলের কি কি রয়েছে? দুটো বর্ডার রয়েছে, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, পস্টেরিয়র বর্ডার, আপার পোল, লোয়ার পোল, মিডিয়াল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস। আপার পোল কোথায়? ইট টাচ দ্য সফট প্যালেট। লোয়ার পোল, posterior 1/3 of the tongue. Medial surface free, lateral surface এই যে হয়ে গেল। এরপরে যেটা হচ্ছে টনসিলের যদি আমরা দেখি মিডিয়াল সারফেস, তাহলে আমরা কি দেখব? ভালো করে টনসিলটাকে বার করে আনলাম, এনে এবারে আমরা দেখছি ফ্রেশ টনসিল, ক্যাডাভারের টনসিল নয়, ফ্রেশ। আমরা দেখব টনসিলটা যদি এরকম হয়, আমরা মিডিয়াল সারফেস পুরোটা আঁকছি, এটা সাইড দিয়ে দেখেছিলাম, ছোট ছোট এরকম বড় ফুটো রয়েছে, আর এখানে একটা বড় ফুটো, বড় ফিশার, এইগুলিকে বলে টনসিলার পিটস। টনসিলার পিট, রাস্তার ফুটোকে যেমন পিট বলে, টনসিলার পিটস। এটা কার? এটা একটা ক্যানেলের মাউথ। এই পিটটা হচ্ছে একটা মুখ, কার? একটা ক্যানেল, সেটা ভেতরে আছে। কি, কোন ক্যানেল? এই যে এইগুলি, এই ব্রাঞ্চিং ক্যানেল, এইটা হচ্ছে টনসিলার পিট, আর এইটা হচ্ছে ক্যানেল। ক্যানেলটার একটা নাম দিয়েছি, সেটার নাম হচ্ছে ক্রিপ্টস, টনসিলার ক্রিপ্টস, CRYPTS। তাহলে এইটা হচ্ছে টনসিলার ক্রিপ্টস। এইটা হচ্ছে টনসিলার পিটস, মাউথটা। আর এই যে বড় একটা ফিচার রয়েছে, এটাকে বলে ইন্ট্রাটনসিলার ক্লেফট। দুটো ডেভেলপমেন্ট কিন্তু আলাদা। ইন্ট্রাটনসিলার ক্লেফট মানে এই নয় যে এটা খুব বড় একটা ক্রিপ্ট, এটা কিন্তু নয়। এগুলি ছোট ছোট বলে ক্রিপ্ট বলছি, আর যেহেতু বড় ক্রিপ্ট এটাকে বলছি ইন্টারটনসিলার ক্লেফট। নো, দুটো ডেভেলপমেন্ট আলাদা। এরপরে তাহলে আমি একটু টনসিলের ডেভেলপমেন্টটা আগেই বলে দিই। টনসিল ইজ ডেভেলপ ফ্রম ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ। কত নম্বর? সেকেন্ড। পড়ছো না? ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেক অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমির কোশ্চেন আসবে এই ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চের থেকে। কটা আর্চ থাকে? প্রথম কটা হয় আর কটা থেকে যায়? হ্যাঁ, ভেরি গুড। তারপরে কটা থাকে? কোনটা থাকে না? তাহলে ফার্স্ট আর্চ এরম, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ। বাইরের দিকে যেটা, তার মানে কি আর্চ মানে একটা একটা অসিয়াস বার রয়েছে, তাই তো? এরম বার, এইরকম বার, এটাকে কভার করেছে ইনার সাইডে এন্ডোডার্ম। তাহলে এইটা হচ্ছে একটা উঁচু জায়গা, তারপরে এইটা হচ্ছে একটা নিচু জায়গা, একটা উঁচু জায়গা, উঁচু জায়গা, নিচু জায়গা। কেমন? এটা ইনার সাইডে, এটাকে আমরা বলি পাউচ। তাহলে ফার্স্ট আর্চ পাউচ, ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। সেকেন্ড আর্চ সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। থার্ড আর্চ থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। আর বাইরে থেকে যখন দেখি ঠিক একই হবে, বাইরে স্কিন কভার করছে ওটাকে, আমরা সেটাকে বলি ক্লেফট। ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্লেফট, সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্লেফট, থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্লেফট, ফোর্থ ফ্যারেঞ্জিয়াল। ভেতর থেকে যখন দেখছি দুটো আর্চের মধ্যে ডিপ্রেশনটাকে আমরা বলি পাউচ, ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। আর স্কিন থেকে যখন ডিপ্রেশন এখন নেই, কেন আমাদের স্মুথ এই জায়গাটা স্মুথ? ডিউ টু ডেভেলপমেন্ট অফ, প্রথম একটা ছিল, কি করে স্মুথনেস অফ হলো পড়েছ? সেকেন্ড আর্চ, সেকেন্ড ক্লিপ ডেভেলপ করে বাইরে, মনে পড়ছে না? আমরা যদি ল্যাটারাল, যদি ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, সিক্স, এটা হচ্ছে ভেতরের দিক পাউচ।
এটা হচ্ছে এন্ডোডার্ম ভেতরের দিকে, আর এটা হচ্ছে একটোডার্ম স্কিন এলাকা। তাহলে এইগুলি হচ্ছে গর্ত, ডিপ্রেশন। এটাকে বলি ক্লেফট, একটোডার্মাল ক্লেফট। এটাকে বলে পাউচ, ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। এটা হচ্ছে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ। এটা তুমি সেকেন্ড ক্লেফট, থার্ড ক্লেফট, ফোর্থ ক্লেফট, ফিফথ ক্লেফট। তাহলে আমাদের গলাটা তো এরম হওয়া উচিত ছিল, তাই তো? বাইরের দিকে এরম হওয়া উচিত ছিল, নেই তো? আছে কি? নেই। তার কারণ হচ্ছে এই সেকেন্ড ক্লেফটের পর থেকে এই জায়গাটা থেকে এইখানটা প্রলিফারেট করে করে এই রকমভাবে কভার করে দেয়। বুঝতে পেরেছ? এখান থেকে একটোডার্ম এরমভাবে কভার করে দিচ্ছে এই জায়গাটাকে। ফলে আমাদের তারপরে এই যে গ্যাপ হয়েছে, এই গ্যাপটা আস্তে আস্তে ক্লোজড হয়ে মিশে যায়। তার ফলে আমাদের এই জায়গাটা এরমভাবে স্মুথ হয়, এবং এটাকে বলে সার্ভাইকাল সাইনাস। অনেকে ক্লোজড হয় না, তখন একটা থেকে যায়, ওখান থেকে অনবরত ডিসচার্জ হতে থাকে। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা। আমাদের গলায় এরকম খাঁজ খাঁজ হওয়া উচিত ছিল, এবং যখন ফিটাস থাকে ওরকম, এমব্রায়ো থাকে ওরকমই থাকে। কিন্তু তারপরে সেকেন্ড আর্চ থেকে এইখান থেকে একটোডার্মাল একটা ওভার গ্রোথ হয়, এবং এইটা এইখানে মিশে যায়, এবং আলটিমেটলি এটা ক্লোজড হয়ে যায়। ফলে আমাদের গলাটা স্মুথ, স্কিনটা স্মুথ। বুঝতে পেরেছ? যাকে ছেড়ে দাও। এই সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্লেফ থেকে এই জায়গাটায় টনসিল ডেভেলপ হয়। টনসিলের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ডুয়াল। মেইন টনসিল ডেভেলপ করে এন্ডোডার্ম অফ দ্য সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। এন্ডোডার্ম, যারা চালাক, যারা মুখস্থ করতে পারে না, শুধু এই লাইনগুলি লিখে দেয়। Tonsil is developed from second endodermal origin from the second pharyngeal pouch. এটা আমি মুছছি না কেন, হিস্টোলজিটা এখানেই আঁকবো, আর পরিশ্রম করব না। তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট পাউচ, ফার্স্ট আর্চ, সেকেন্ড আর্চ। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ, এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ, তাই তো? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ, সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ, আর এইটা হচ্ছে একটোডার্মাল ক্লেফট। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লেফট, সেকেন্ড ক্লেফট। এইখান থেকে এন্ডোডার্মাল সেল প্রলিফারেট করে অ্যাজ এ এইরকম লাইনিং, সলিড কর্ডস হিসাবে প্রলিফারেট করে, সলিড কর্ডস হিসাবে ভেতরে ঢুকে যায় সেল প্রলিফারেট করে। এবং এটাকে যদি বড় করে আঁকি, এগুলি মুছে দিচ্ছি, এই জায়গাটাকে যদি শুধু আঁকি, এই সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ থেকে এখান থেকে এন্ডোডার্মগুলি সেল প্রলিফারেট করছে সলিড। এই যে সলিড কলাম অফ সেল প্রলিফারেট করছে। আলটিমেটলি সেন্ট্রাল সেল ডিজেনারেট, এবং এগুলি এখানে ব্রাঞ্চও করছে, ছোট ছোট ব্রাঞ্চ করছে। কেমন? আলটিমেটলি সেন্ট্রাল সেলগুলি অ্যাপোপ্টিসিস হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, ফলে ক্যানালাইজড হয় অ্যান্ড ফর্ম দ্য ক্রিপস। প্রথমে সলিড ছিল, সেন্ট্রাল সেলগুলি নষ্ট হয়ে গেল, শুধু বাইরের লাইনিংটা রয়ে গেল, এই দেখো ক্রিপস তৈরি হলো। এরপরে কি ঘটলো? এটা হচ্ছে এন্ডোডার্মাল গ্রোথ, মেইন ফরমেশন হলো স্ট্রাকচার। এরপরে লোকালে মেসোডার্মাল সেল আছে, ওইখানে ব্লাড থেকে লিম্ফোসাইট এলো, এবং লিম্ফোসাইট এইখানে প্রলিফারেট করলো, এই প্রলিফারেট করলো। সো লিম্ফ্যাটিক ফলিকল তৈরি করলো। কোথার থেকে এটা এলো? মেসোডার্মাল।
কোথার থেকে এলো? ব্লাড, ইনসিটু, ওই জায়গাটাতেই ব্লাড, যে মেসোডার্মাল সেল লিম্ফোসাইট তৈরি করলো, করে লিম্ফ্যাটিক ফলিকল তৈরি করলো, এরকম, রাইট? তার মানে টনসিলের মেইন স্ট্রাকচার হচ্ছে এন্ডোডার্মাল, বাট লিম্ফ্যাটিক ইজ দ্য মেসোডার্মাল। আর এরপরে সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচের কাজ শেষ হয়ে গেছে, অল্প একটু সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ এখানটায় রয়ে যাচ্ছে, এবং এটাই হচ্ছে ইন্ট্রাটনসিলার ক্লেফট। সো ইন্ট্রাটনসিলার ক্লেফট ইজ আ রেমনেন্ট অফ দ্য সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। রেস্ট অফ দ্য সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ টনসিল করে ফেলেছে, শুধু একটুখানি টনসিল করেনি, ওটাই ক্লেফট হিসাবে রয়েছে, সেটাকেই আমরা বলি ইন্ট্রাটনসিলার ক্লেফট। আর ক্রিপসগুলি হচ্ছে ডাইরেক্ট প্রলিফারেশন ফ্রম দ্য সেলস ডিরাইভিং ফ্রম দ্য সেকেন্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। এইটা আমরা শিখলাম। আর শিখলাম কি? লিম্ফোসাইটস ইজ মেসোডার্মাল ইন অরিজিন। এরপরে হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাই, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টনসিল প্রচণ্ড ভাস্কুলার স্ট্রাকচার, অনেকগুলি আর্টারি, এইটুকুনি একটা স্ট্রাকচার, আমন্ডের মতো শেপ, একদম আমন্ডের মতোই, তাকে কতগুলি আর্টারি ব্লাড দেয় দেখো। এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। কমন ক্যারোটিড আর্টারি ডিভাইড ইনটু ইন্টারনাল and external carotid artery. External carotid artery within the parotid gland ঠিক এইখানটায় divide into two its terminal branches. কি কি? External carotid artery within parotid gland ঠিক এই জায়গাটায় দুটো টার্মিনাল ব্রাঞ্চ হয় এরকম ভাবে, একটা উপরে যায় একটা ভেতরে ঢোকে। কি 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 বলো? আর ভেরি গুড, খুব ভালো ছেলে। সো it is a maxillary artery and a superficial temporal artery. এইখান দিয়ে যাচ্ছে সুপারফিশিয়াল, ম্যাক্সিলারি আর্টারি আসছে, পড়াবো আমি লেকচার ক্লাসে। এছাড়াও এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি থেকে একটা আর্টারি বেরোয়, ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর্টারি, তার নাম হচ্ছে লিঙ্গুয়াল আর্টারি। নাম শুনেছ? কেমন? আরেকটা আর্টারি ঠিক লিঙ্গুয়াল আর্টারির পর থেকে বেরোয়, তার নাম হচ্ছে ফেসিয়াল আর্টারি। আরেকটা আর্টারি বেরোয় এক্সটার্নাল থেকে, অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টারি। সব এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারির ব্রাঞ্চ। লিঙ্গুয়াল আর্টারি, ফেসিয়াল আর্টারি, অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টারি, সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল, ম্যাক্সিলারি, শুধু অক্সিপিটাল আর্টারি এখানে লিখি। তাহলে এইগুলি হচ্ছে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারির ব্রাঞ্চ। সবগুলি আর্টারি টনসিলকে সাপ্লাই করে ফ্রম ইটস অ্যান্টিরিয়ার এন্ড, অ্যান্টিরিয়ার অ্যাসপেক্ট, এটা যদি অ্যান্টিরিয়ার হয়, from the lingual artery, dorsal lingual artery supply the tonsil. From the main arterial supply of tonsil is from the facial artery. Plus, facial artery gives a branch known as the ascending palatine artery. Ascending palatine artery. From the ascending palatine artery, also it gives branches to the tonsil. From the ascending pharyngeal artery, এখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ দেয়, পেছন দিক থেকে আসে। আর from the maxillary artery, there is an artery known as the greater palatine artery. Greater palatine artery থেকে একটা টনসিলকে superior aspect থেকে ব্রাঞ্চ দেয়, superior tonsillar artery. তাহলে কি কি আর্টারি ব্রাঞ্চ দিল এটা কিন্তু জানতে হবে। লিঙ্গুয়াল, অত যদি মনে না থাকে, টনসিল আর্টারি সাপ্লাইড বাই দ্য লিঙ্গুয়াল আর্টারি, ফেসিয়াল আর্টারি, অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টারি অ্যান্ড গ্রেটার প্যালেটাইন আর্টারি, ব্রাঞ্চ অফ দ্য ম্যাক্সিলারি আর্টারি। ভাবছে এইটুকুনি অর্গান, কতটা ব্লাড, সুতরাং টনসিল অপারেশন ঠিক মতো যদি না করো এক্সেসিভ ব্লিডিং হয়। তাহলে কি কি আর্টারি সাপ্লাই করছে? লিঙ্গুয়াল আর্টারি বাই ডরসাল লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চ,
direct tonsillar artery by the facial artery, and from the facial artery, the tonsillar branch of the ascending palatine artery. Ascending palatine artery also a branch of the facial artery. সেখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ দেয় টনসিলকে। এরপরে অ্যাসেন্ডিং ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টারি সে ব্রাঞ্চ অফ দ্য এক্সটার্নাল ক্যারোটিড, সেও টনসিলকে সাপ্লাই দেয়। প্লাস ম্যাক্সিলারি আর্টারি একটা ব্রাঞ্চ দেয়, গ্রেটার প্যালেটাইন আর্টারি, সেখান থেকেও টনসিলকে একটা ব্রাঞ্চ দেয়। আর্টারিয়াল সাপ্লাই ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট ভেনাস, একটা কথায় all the veins drain into the paratonsillar vein of the tonsil, paratonsillar vein. Paratonsillar vein ultimately drains into pharyngeal venous plexus. Lymphatic drainage আমি ক্লাসে লেকচারে পড়িয়েছি। The main tonsillar lymphatic is the jugulo-digastric lymph node. এখান জাস্ট অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল, ফেশিয়াল ভেইন, কমন ফেশিয়াল ভেইনের মধ্যে এখানটায় থাকে jugulo-digastric lymph node. It is the principal node of টনসিল। সো টনসিল যখন ইনফেকশন হবে, টনসিলাইটিস হবে বাচ্চাদের, এই জায়গাটা দেখবে ফুলে আর ব্যথা করে। এই ঠিক অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবলের এখানটাই জুগুলো ডাইগ্যাস্ট্রিক লিম্ফ নোড রয়েছে। ইট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল লিম্ফ নোড অফ টনসিল। প্রিন্সিপাল আর্টারি অফ টনসিল ইজ দ্য ফেশিয়াল আর্টারি। নার্ভ সাপ্লাই, দ্য গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ মেইনলি, এছাড়াও গ্রেটার অ্যান্ড লেসার প্যালেটাইন নার্ভ সাপ্লাই করে। তো ডেভেলপমেন্ট বলে দিয়েছি। এরপরে হচ্ছে হিস্টোলজি দিয়েছিল, ড্র এ ডায়াগ্রাম। তার আগে এই জায়গাটা বলে নেই, হিস্টোলজি কি? লাইনিং এপিথেলিয়াম also crypts is supplied by is covered by stratified squamous non-keratinized epithelium. যেহেতু ফুডের সাথে অনবরত ঘষা খাচ্ছে, স্ট্র্যাটিফাইড হতেই হবে, কিন্তু ক্যারাটিন থাকলে হবে না। তাহলে তোমার ফরেন বডির সাথে কন্ট্যাক্ট ভালো হবে না ক্যারাটিন থাকার জন্য, কারণ কন্ট্যাক্ট চাই ফরেন বডি, তবে তো টি সেল লিম্ফ্যাটিক সেলগুলি বুঝতে পারবে। সুতরাং ইট ইজ এ স্ট্র্যাটিফাইড, ইট ইজ কভার্ড বাই স্ট্র্যাটিফাইড keratinized epithelium. Also the crypts are also lined by stratified squamous epithelium. So it is lined by the বারবার বলছি স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস নন কেরাটিনাইজড এপিথেলিয়াম। এছাড়াও কি আছে? ইন বিটুইন দ্য ক্রিপস, আগেই বলেছি, দেয়ার ইজ এন লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস, অসংখ্য লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস। টনসিল ইজ ভেরি মাচ অ্যাক্টিভ ইন চিলড্রেন, গ্র্যাজুয়ালি ছোট হয়ে যায়, সুতরাং টনসিল লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস। লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস বা শেষ। এছাড়াও যদি ল্যাটারাল সারফেস থেকে সেকশন না হয়, তাহলে ক্যাপসুলটা দেখা যেতে পারে। আমরা কিভাবে ছবি আঁকি? সাধারণত এরমভাবে আঁকি না, আমরা এরমভাবে আঁকি। ওই স্ট্র্যাটিফাইডের নানা রকম মাল্টিপল নিউক্লিয়ার লেয়ার আঁকি। আর এর পরে আমরা দিই লিম্ফ্যাটিক ফলিকল। অ্যাকচুয়ালি সরি, আমি ব্লু দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, ভায়োলেট দিলেও হয়।
এই হচ্ছে টনসিলের মাইক্রোস্কোপে আমরা এরকমই দেখতে পাই। তাহলে মোটামুটি টনসিল হয়ে গেল। আর এর থেকে অ্যাপ্লাইড আছে একটাই, হোয়াট ইজ টনসিলাইটিস? ইট ইজ দ্য ইনফ্লামেশন অফ দ্য টনসিল। যে কোনো স্ট্রাকচারের যখন ইনফ্লামেশন হয়, সেটা ইনফেকশন থেকে হতে পারে, কেমিক্যাল রিয়াকশন থেকে হতে পারে, ক্যান্সার ম্যালিগনেন্সি থেকে ইনফেকশন হতে পারে, তখন তাকে আমরা আইটিস বলি, ইনফ্লামেশন। কেমন? অ্যাপেন্ডিসাইটিস, কোলেসিস্টাইটিস, সেমনি টনসিলাইটিস ভাইরাল থেকে হতে পারে। সেখানে টনসিলটা এনলার্জড হয় এবং প্রচণ্ড ব্যথা হয়। এরপরে নেক্সট অ্যাপ্লাইড কোশ্চেন আসছে, অকেশনালি এ পেশেন্ট অফ টনসিলাইটিস having a complaint of বা come with a doctor with a ear pain. Why? হ্যাঁ, বলো, ঠিক বলছো? সেই একই, glossopharyngeal nerve is the main cause. Glossopharyngeal nerve gives a branch known as the tympanic branch, which causing from tympanic plexus, which supply the middle ear. আবার glossopharyngeal নার্ভ সাপ্লাই দ্য টনসিল। সুতরাং টনসিল থেকে যে পেইনটা যাচ্ছে, ব্রেন ওটাকে বুঝতে পারে না, ভাবে বোধহয় ইয়ার থেকে আসছে। সেটাকেই আমরা বলি রেফার্ড পেইন, রেফার্ড অটালজিয়া ফ্রম দ্য টনসিল, বিকজ সেম সেগমেন্ট নার্ভ সাপ্লাই। কেমন? কিন্তু অ্যাপেন্ডিসাইটিসের পেইনটা যখন আম্বিলিকাসে হয়, তখন কি সেম নার্ভ সাপ্লাই বলবো? না, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। সেম সেগমেন্টাল সাপ্লাই, ওটার মধ্যে নাম দুটো আলাদা। ভালো করে বোঝো জিনিসটা, দুটোই রেফার্ড পেইন। কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্স এ রেফার্ড পেইন বিকজ অ্যাপেন্ডিক্স ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য অটোনমিক নার্ভস। বুঝতে পেরেছো? অ্যান্ড দ্য স্কিন ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য সোমাটিক নার্ভস। তাহলে সেম নার্ভ সাপ্লাই নয়? নয়। তাহলে তো এটাও রেফার্ড পেইন বলছি। তাহলে এটা হচ্ছে কি করে? অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার কি, অটোনমিক নার্ভ যে অ্যাপেন্ডিক্সকে সাপ্লাই করছে, সেটার স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্ট হচ্ছে T10, থোরাসিক 10। ওইখান থেকে এখান থেকে যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই দিচ্ছে, T10 এর থেকে আসছে। সেগমেন্টটা কি? স্পাইনাল কর্ড T10। স্পাইনাল কর্ডকে আমরা সেগমেন্টে ভাগ করেছি, ইমাজিনারি সেগমেন্ট, সার্ভাইকাল 1, সার্ভাইকাল 2, সার্ভাইকাল 3, সার্ভাইকাল 4, ইমাজিনারি। হ্যাঁ, এক একটা নার্ভ বেরিয়েছে। তাহলে C10 ওর যে যেটা যাচ্ছে, সিম্প্যাথেটিক যেটা যাচ্ছে, সেটার আলটিমেটলি অ্যাপেন্ডিক্স এটা T10 এ ঢুকছে। আর আম্বিলিকাসকে সাপ্লাই করছে সোমাটিক নার্ভ, যে সোমাটিক নার্ভের রুট ভ্যালু হচ্ছে T10। বুঝতে পেরেছো? সেটাও স্পাইনাল কর্ডের T10 থেকে বেরিয়েছে। এবার ব্রেন বুঝতে পারছে না এটা স্পাইনাল সেগমেন্ট T10 থেকে বেরিয়েছে, ওটা ব্রেন বুঝেছে, কিন্তু ওটা অ্যাপেন্ডিক্স অটোনমিক থেকে আসছে না সোমাটিক নার্ভ থেকে আসছে সেটা তফাৎ করতে পারছে না। সে ভাবছে এটা বোধহয় সোমাটিক থেকেই আসছে। সুতরাং অ্যাপেন্ডিক্সের পেনটা আমাদের আম্বিলিকাসে প্রথমে ফিল হয়, সেটাকেও রেফার্ড বলি। তাহলে কিন্তু সেইখানে লিখতে হবে সেম নার্ভ সাপ্লাই নয়, সেম সেগমেন্টাল সাপ্লাই। বোথ অ্যাপেন্ডিক্স অ্যান্ড the skin of the near the around the umbilicus has got a same segmental supply of thoracic 10. সুতরাং ব্রেন ক্যানট আইসোলেট দুটো সেগমেন্ট। সুতরাং অ্যাপেন্ডিক্সের পেনটা ভুল করে আমাদের মনে হচ্ছে যে এখানে কিছু হয়েছে, এখান থেকে আসছে, সেম সেগমেন্টাল সাপ্লাই। কিন্তু ব্রেনে তো সেম সেগমেন্ট নেই, আছে কি? স্পাইনাল কর্ডই নেই তো সেগমেন্ট, সেখানে কিন্তু হচ্ছে সেম নার্ভ সাপ্লাই। Glossopharyngeal nerve both supply the tonsil as well as the ear. সুতরাং ব্রেন তফাৎ করতে পারছে না কোথার থেকে আসছে। সুতরাং টনসিলের পেনটাকে ব্রেন ভাবছে আরে সবচেয়ে বেশি তো কাছে ইয়ার থেকেই আসছে, কিন্তু ইয়ারে কিছুই নেই, ইয়ার নর্মাল। তুমি যদি ইয়ারে দেখো, ইয়ারে করো, ইয়ার ড্রপ দাও, পেশেন্টটাকে হারালে, পেশেন্টটা চলে যাবে অন্য ডাক্তারের কাছে। সুতরাং যখন ইয়ারে হবে, ইয়ার যদি নর্মাল থাকে, সবসময় টনসিল দেখতে হবে। অ্যান্সার। আর অ্যানাটমিতে কোশ্চেন, কেন ইয়ারেক হয়? একটা কজ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে সেম নার্ভ সাপ্লাই, মিডিল ইয়ার
সাপ্লাইড বাই দ্য টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ অফ দ্য, অর জ্যাকবসন নাম বলা হয়। টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ অফ দ্য গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভের আরেকটা নাম আছে জ্যাকবসন নার্ভ। টিম্প্যানিক প্লেক্সাস উই সাপ্লাই দ্য মিডিল ইয়ার, আবার গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ সাপ্লাই দ্য টনসিল। সো সেম নার্ভ সাপ্লাই থেকে এটাকে রেফার্ড পেইন হয়। এছাড়াও টনসিল যখন এনলার্জড হয়, ইস্ট্রিউশন টিউব কম্প্রেস করে মিরিক, তার ফলে, কিন্তু মেইন কারণ হচ্ছে সেম নার্ভ সাপ্লাই। আরেকটা হচ্ছে টনসিল স্টোন ফর্মেশন, টনসিলোলিথ। কিছুই নয়, ডেব্রিসটা যখন হার্ড টনসিলে ইনফেকশন হয় তখন হার্ড হয়ে যায়, স্টোনের মতো হয়ে যায়, তাকেই বলে টনসিলিথ। তোমাদের জানার তো দরকার নেই। আরেকটা যেটা বলেছি, কি প্রিকশন নেব, যে ব্লিডিং কন্ট্রোল, কারণ সেকেন্ডারি হিমারেজ আফটার অপারেশন ইজ কমন ডিউ টু ক্লট ডিসোলিউশন। থার্ড আরেকটা বললাম কি, অনেক সময় টনসিলাইটিসে, স্পেশালি ডিপথিরিয়াতে, একটা মেমব্রেন, ডার্টি হোয়াইট মেমব্রেন হয় টনসিলের মিডিয়াল সারফেসের ওপরে। ইট ইজ এ ডায়াগনস্টিক অফ দ্য, কিন্তু সব মেমব্রেন হলেই যে ডিপথিরিয়া তাও নয়, ভালো করে দেখতে হবে, কারণ ডিপথিরিয়ার মেমব্রেনটা একটু ডার্টি হোয়াইট হয়, আর নর্মাল টনসিলাইটিসেও মেমব্রেন হয়, কিন্তু সেটা খুব হোয়াইট হয়। আরেকটা হচ্ছে কি, যদি কোনো দিয়ে ফাইন, তোমাদের যে ফরসেপ বা টাং ডিপ্রেসারটাকে দিয়ে যদি একটু টনসিলের উপর ঘষো, নর্মাল টনসিলাইটিস থেকে যেটা হয় সেটা এমনি উঠে আসবে, কিন্তু ডিপথিরিয়ার হলে উঠতে কষ্ট হবে এবং ব্লিডিং হবে। এখন আস্তে আস্তে ডিপথিরিয়া কমে যাচ্ছে ডিউ টু ভ্যাকসিনেশন, ডিপিটি দেওয়ার ফলে ডিপথিরিয়া খুব রেয়ার, তাও হয়। সুতরাং এগুলি মাথায় রাখতে হবে। সুতরাং টনসিল ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর থিওরি, সুতরাং টনসিল বেশি ছোটো চ্যাপ্টার, ভালো পড়ে নিই।